بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. منا کر جشن میلاد بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. وقت کی تنابیں کھینچی ہیں, دامن وقت میں ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اب میں کسی کو وقت دوں. ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں اگر میں کسی کو نہیں پکار رہا ہوں تو. آئیے بلا کسی تاخیر کے گزارش کرتا ہوں محبوب ملت, محبوب العلماء, محبوب آباد سے تشریف لانے والے نوجوان عالم دین, عالم جلیل, فاضل نبی حضرت العلامہ مولانا سعید احمد صاحب رضوی سے تشریف لائے اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائے. کیونکہ حضرت قبلہ کی تقریر کے لیے بہت سی فرمائشیں آ چکی ہیں اور بہت سے یہاں دھڑکتے ہوئے دل بیٹھے ہوئے ہیں. کہتا ہوں کہ مقرر عظیم آتے ہیں, جانے لطف امیم آتے ہیں, اہل محفل کو شادواں کرنے فکر و فن کے شمیم آتے ہیں. اب حضرت کے استقبال کے لیے نعرہ وہ لگائے گا جس کے جسم میں پتھر کی جگہ دل ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایسا نعرہ نہیں ہونا ہے یار, آج تو رات کی تاریخیاں چھائی ہوئی ہے. لگاؤ بآواز بلند نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ کی آوازیں ایسی گونجیں کہ میں حیدرآباد کو جاؤں تو میری پیچھے پیچھے آپ کی آوازیں بھی آئے. لگاؤ بآواز بلند نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت و بانیان جلسہ اور منبر رسول پر تشریف فرما بوقار علماء اکرام, حاضرین مجلس, پردے میں رہ کر سننے والی خواتین اسلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات, سردی کا ماحول ہے اور سردی کے ماحول میں آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اسٹیج والوں کی خوش نصیبی کہ ان کو چائے مل گئی, آواز نکل رہی ہے, لیکن آپ لوگ داد دینی چاہیے آپ لوگوں کی ہمت کی. کیا بات کہ بغیر چائے کے بھی آواز نکل رہی ہے. واہ. لیکن سلام کیا, سلام میں تھوڑی آواز دبی ہوئی نکل رہی تھی. بغیر چائے کے نکل رہی ہے, چاہ کے بھی نہیں نکل رہی ہے. واہ واہ, یہ چاہت کا اثر ہے. کیا بات, سبحان. آواز دبی ہوئی ہے. واہ واہ, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال سلام اگر محبت کے ساتھ کیا جائے تو سلام کا جواب بھی ویسے ہی دینا چاہیے, لیکن عادت ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ سلام کیا جائے تو ذرا دھیمی آواز سے اس کو ٹال دیتے ہیں, دوسری مرتبہ سلام کیا جائے تو محبت کے ساتھ جواب دیتے ہیں. سلام محبت کے ساتھ کیا جائے تو سلام کا جواب بھی محبت کے ساتھ دیا جائے. تو میں تو صرف اتنا کہوں گا, یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح بڑھاؤ, یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح بڑھاؤ, کچھ ہم قدم بڑھائیں, کچھ تم قدم بڑھاؤ. کیا بات, واہ 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 واہ. تو دوبارہ سلام کر لیتا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وقت کی قلت دامنگیر ہے. واہ. آپ تمامی حضرات دیکھ رہے ہیں کہ وقت کافی ہو گیا ہے, لہذا اب یہ پروگرام سننے یا سنانے کے لائق وقت نہیں ہے. اور آپ یہ بھی مت سمجھنا کہ دیگر یعنی دوسرے جو مولانا ہماری جماعت کے نامور خطیب حضرت علامہ مولانا خواجہ جعفر العابدین صاحب اور ان کے بعد ہمارے حیدرآباد کی معروف اور مشہور شخصیت حضرت علامہ مولانا عرفان القادری صاحب قبلہ مدظ اللہ علی والنورانی آپ کے روبرو ہوئے تھے, تشریف لائے تھے اور بہترین انداز میں, بہترین لب و لہجے کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تمامی حضرات کو اپنے ناصحانہ انداز میں اپنا بیان کر رہے تھے اور آپ لوگ ان کے بیان سے مستفیض ہو رہے تھے. کیا بات ہے. تو حضرات الحمدللہ حضرت کا بیان ماشاءاللہ دلوں کو چھو لینے والا تھا. اگر انہی چیزوں پر ہم عمل کر لیں, انہی چیزوں پر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. بے شک. اس لیے شاعر کہتا ہے طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ, طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ, دو اشک ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کریں. ارے واہ 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 واہ. طوفان نوح واہ 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 واہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دو اشک ہی کافی ہے اگر
वाह वाह वाह। असर करे। क्या बात। अब हम और आप अब सुबह तक हम भी अगर 1-8-2 घंटा बयान करें, आप लोग सुने और सुनने के बाद आप बिस्तर के हवाले हो जाएं और हम ट्रेन के हवाले हो जाएं, तो मामला क्या होगा? सब हवालात में बंद हो जाए। जितना हमने सुना, क्या जितना हमने सुना अपने बिस्तर पे जाकर सारे के सारे को गवा दिया। वाह। इसलिए कि हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ है फजर की नमाज है, और फजर की नमाज हम कब अदा करेंगे? जब हमारे लिए नींद होगी, जब अपने बिस्तर से उठेंगे। जब हम जाके बिस्तरों पर लेट जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो इन महफिलों से फ़ायदा क्या है? इन मजलिसों से फ़ायदा क्या है? इन जलसों से फ़ायदा क्या है? ये महफिलें, ये जलसे हमें किस चीज़ की दावत देते हैं? नमाज की दावत देते हैं, नमाज की दावत देते हैं। और नमाज क्या है? नमाज वो है जिसमें मोहब्बत रसूल नज़र आए। नमाज वो है कि जिसके अंदर मोहब्बत रसूल नज़र आए। तो बहरहाल हमारे परवेज़ भाई ज़्यादा इसरार करने लगे। ट्रेन का वक्त तो हमारी करीब आ गया है और इंशाअल्लाह ताला सरज़मीन महबूबाबाद पर फिर हाज़िर होना है, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी तो। लिहाजा जब आपके रूबरू में आया हूँ, चंद बातें आपके सामने रखूँगा और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊँगा। ये मत समझना कोई लंबा चौड़ा मेरा बयान नहीं रहेगा, इसलिए कि वक्त नहीं है। मैं तो आपके इलाके का रहने वाला हूँ, ये समझिए कि जैसा खम्मम ही का रहने वाला हूँ। आपके गाँव में बस्ती में आता जाता रहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अब नहीं तो फिर कभी हमारी और आपकी तफसील मुलाकात होगी। लिहाजा आओ एक मरतबा अहले सुन्नत वल जमात के दस्तूर के मुताबिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक की डालियाँ निछावर कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात एक मरतबा नबी और आले नबी पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अहले सुन्नत वल जमात के दस्तूर के मुताबिक इमामुल कलाम कलामुल इमाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के कलम मुबारका से लिखे हुए निकले हुए 2-3 ऐसे लफ्ज़ों को मैं पेश कर रहा हूँ जिनको आला हज़रत ने बयान किया है। आला हज़रत फरमाते हैं सरकार की बारगाह में, या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए। क्या बात है। या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए। सरकार आला हज़रत फरमा रहे या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए। और आखिरी जुमला मैं आपको बोल दूं, वाह। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ये अर्श व कुर्सी, ये ज़मीन और आसमान, ये चांद और सूरज, ये हवा, ये फिजा, ये वादियाँ, ये पहाड़ियाँ, ये नदी और नाले, ये चश्मे, ये इंसान और हैवान, ये जिन्नात, तमाम की तमाम कुल कायनात। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में समा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। रात आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान की शायरी देखो, आला हज़रत का इश्क रसूल देखो। आज हम लोगों पर ताना ज़नी की जाती है, क्या बात। आज हम लोगों पर नुक्ता चीनी की जाती है
کیا ہم کو کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ بریلی والا تھا، جو مائک پر بول رہا تھا وہ بریلی والا ہے، سعید احمد رضوی جو محبوب آباد سے آیا وہ بریلی والا تھا، نظامت کرنے کے لیے مخدوم صاحب آئے وہ بریلی والے تھے۔ ہم کہتے ہیں اے لوگو تم ہمیں نہ للکارو، ہمیں بریلی والا نہ کہو۔ ہمیں بریلی والا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم بریلی میں نہیں رہتے، ہم بریلی شہر میں نہیں رہتے، ہم کہاں رہتے ہیں؟ ہمارا رہنے کا اترانچل ہے، ہماری ڈسٹرکٹ نینی تال ہے، ہمیں نینی تال ہی کہو، ہم نینی تال کے رہنے والے ہیں۔ آخر بریلی والا کیوں کہا جاتا ہے؟ بریلی والا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے بریلی والا کہتے ہو کہ ہم بریلی والے سے محبت کرتے ہو، ہم بریلی والے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تم اس اعتبار سے کہہ رہے ہو تو ہمیں بریلی والا کیوں کہتے ہو؟ ہمیں تم کلیری بھی کہو، ہمیں تم بغدادی بھی کہو، ہمیں تم مکی بھی کہو، ہمیں تم مدنی بھی کہو، اس لیے کہ جس طریقے سے ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، صابر پاک سے بھی محبت کرتے ہیں، خواجہ غریب النواز سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم غوث اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں، صدیق اکبر سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ہم محبت میں امیر و غریب کو نہیں دیکھتے بلکہ حبشہ کا رہنے والا اگر کالا بلال بھی ہے تو ہم اس کو اپنے سینے، ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ لگانے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر محبت رسول پائی جاتی ہے، بلال کے سینے میں محبت رسول ہے، اور جس کی طرف محبت ہو، ہم اہل عقیدت بھی ہیں اور اہل محبت بھی ہیں، ہم مدینے والے سے بھی محبت کرتے ہیں اور بریلی والے سے بھی محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن ہم بریلی والے سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ الحمدللہ، اس لیے کہ بریلی والا مدینے والے سے محبت کرتا ہے، بریلی والا مدینے والے سے محبت کرتا ہے، تو جدھر محبت پائی جاتی ہے اہل سنت والجماعت بھی ادھر ہی پائے جاتے ہیں۔ تو حضرات یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ محفل ہے، جس محفل کے اندر ہم اور آپ تشریف لائے ہیں۔ حضرات ہمارے پرویز بھائی کا کہنا یہ ہے کہ جہیز کے تعلق سے تھوڑا بولا جائے کہ جوڑے کی رقم لینا جائز ہے یا ناجائز؟ جوڑے کی رقم لینا جائز ہے یا ناجائز؟ تو حضرات یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جوڑے کی رقم لینا شرعی اعتبار سے حرام ہے۔ جوڑے کی رقم لینا شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ حرام، سمجھے؟ ناجائز ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے آج سماج کے اندر جو بے حیائیاں پیدا ہو رہی ہیں، آج سماج کے اندر جو گندگیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ کس کی وجہ؟ یہ کس کی وجہ سے؟ صرف ہمارے اور آپ کی وجہ سے، ہمارے اور آپ کی وجہ سے۔ اگر ہم یہ جوڑے کی رقم کا رسم و رواج اپنی بستی سے، اپنے محلے سے، اپنے علاقے سے نکال دیں تو قسم خدا کی کوئی غریب بچی اپنے گھر میں روتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، کوئی بوڑھا باپ سسکیاں لیتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی غریب بچی کسی دوسرے کے بستر کی زینت بنتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ یہ ہماری وجہ ہے کہ جب سے ہم نے چوری کی رقم کو عام کرا ہے آج غریب روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج غریب رو رہے ہیں۔ آج گھر کے اندر اگر بچی پیدا ہو جاتی ہے، گھر کے اندر اگر بچی پیدا ہو جاتی ہے تو باپ کے چہرے کی رونق اٹھ جاتی ہے، عورت کو تانا زنی کرنا شروع کر دیتے ہیں، عورت کو ستانا شروع کر دیتے ہیں، عورت کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بچی پیدا ہو گئی، ایک کے بعد جب دوسری بچی پیدا ہو گئی تو پھر عورت پر تانا زنی شروع ہو گئی۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ بیٹا دینا اللہ کا کام ہے، بیٹی دینا اللہ کا کام ہے، عورت کے اختیار میں نہیں ہے، نہ مرد کے اختیار میں ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ اگر تجھے چاہتا ہے تو بیٹی عطا فرماتا ہے، اللہ اگر تجھے چاہتا ہے تو بیٹا عطا فرماتا ہے، لیکن اتنا یاد رکھ، نبی کریم نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو خوشیوں سے جھوم جاؤ، اپنے چہرے پر ایسی نحوست پیدا نہ کرو کہ جس کی وجہ سے خدا تم سے ناراض ہو جائے۔ ارے یہ بیٹی ہے، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تمہیں جنت کا ٹکٹ دے دیتی ہے، کیا بات، جنت کا ٹکٹ دے دیتی ہے۔
جب یہ بیٹی پیدا ہوتی ہے، آج ماحول کیسا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسا آج سے 14.5 برس پہلے کا ماحول تھا۔ حضرات آپ نے ابھی سنا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے تو دنیا کا عالم کیا تھا؟ ہندوستان ہی نہیں بلکہ عربستان کا ماحول دیکھو، اور عربستان سے لے کے ہندوستان تک کا ماحول دیکھ لو۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو عربستان سے لے کر ہندوستان تک ہر انسان کفر اور گمراہی کی دلالت میں یعنی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ ہر انسان کے اوپر کفر و گمراہی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انسان جب اپنی صبح کرتا تھا اور صبح کرنے کے بعد جب وہ سورج کی کرنوں کو دیکھتا تھا، سورج کو نکلتا ہوا دیکھتا تھا، جب سورج کی کرنیں اس کے دروازے پر آتی تھی تو اپنی پیشانی کو سورج کی کرنوں کے سامنے خم کر دیا کرتا تھا، یعنی انسان سورج کو اپنا خدا مانتا تھا۔ جب وہ سورج ڈوب جاتا تھا تو ڈوبنے کے بعد جب چاند نکلتا تھا تو انسان کہتا تھا کہ ہو نہ ہو یہ میرا خدا ہے۔ جب انسان تاروں کو دیکھتا تھا تو تاروں کو دیکھنے کے بعد کہتا تھا ہو نہ ہو یہ میرا خدا ہے۔ یہاں تک کہ انسان چھوٹی موٹی چیزوں کی پوجا کر رہا تھا، پرستش کر رہا تھا، بے شمار معبودان باطلہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا انسان۔ روایتوں کے اندر آتا ہے خود ہندوستان کے اندر 32 کروڑ معبودان باطلہ کی عبادت ہو رہی تھی، 32 کروڑ معبودان باطلہ کی عبادت ہو رہی تھی۔ یہاں تک کہ انسان جب کسی دریا کے پاس جاتا تھا اور سمندر کی لہروں کو دیکھتا تھا تو اسے اپنا خدا مان لیا کرتا تھا، اس کی پوجا کرنا شروع کر دیا کرتا تھا۔ جب انسان آگ کو دیکھتا تھا تو آگ کی پوجا کرنا شروع کر دیا کرتا تھا۔ جب انسان بڑی بڑی پہاڑیوں کو دیکھتا تھا تو ان کی پوجا میں لگ جاتا تھا۔ بہرحال کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو ایک اللہ کی عبادت کا پیغام ہمیں اور آپ تک پہنچاتا، انسانوں تک پہنچاتا۔ انسان کے پاس پیسہ بہت تھا، انسان کے پاس مال بہت تھا، انسان کے پاس دولت بہت تھی، لیکن انسان پھر بھی بربریت کی زندگی گزار رہا تھا۔ امن کا ماحول نہیں تھا، ہر انسان امن پکار رہا تھا، ہر انسان سکون کی سانس لینا چاہتا تھا، لیکن انسان کو سکون کی سانس نہیں مل رہی تھی۔ عرب دیش کے اندر نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر کا یہ ماحول تھا کہ اگر کوئی جوان عورت کا مرد اگر ہندوستان میں مر جایا کرتا تھا تو اس عورت کو اس کی چتا پر رکھ کر زندہ راکھ کر دیا جاتا تھا، یعنی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ عرب کا یہ دستور تھا۔ عرب کے اندر بعض قبیلوں میں جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ باپ اپنی بچی کو پکڑ کے لے جاتا تھا اور گڑھا کھود کر اپنا پیر اس کے سینے پر رکھ دیا کرتا تھا۔ بچی کی زبان باہر نکل آتی تھی، بچی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، بچی کی نگاہیں باپ سے ٹکراتی تھی، لیکن باپ کی نگاہوں میں آنسو نہیں آتے تھے بلکہ باپ کی نگاہوں سے خون نکلتا تھا، آنکھوں سے خون نکلتا تھا۔ وہ بچی کی چیخو پکار کو نہیں سنا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں، ایسے پرفتن ماحول میں وہ بچی جب صدائیں دیا کرتی تھی، رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کیا کرتے تھے، اے پروردگار عالم کوئی ایسا ہادی پیدا فرما دے، کوئی ایسا راہبر پیدا فرما دے جو ہم بچیوں کی لاج رکھ لے۔ حضرات اس وقت کا ایسا ماحول تھا میرے مسلمان بھائیوں، یعنی عورت کو بہت گری نظروں سے دیکھا جا رہا تھا، عورت کا کوئی وقار نہیں تھا، عورت کی کوئی ویلو نہیں تھی، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اگر عورت کو وقار دیا ہے تو مصطفیٰ نے دیا ہے، عورت کو عزت دی ہے تو مصطفیٰ نے دی ہے، عورت کو یہ مرتبہ دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ایسے پرفتن ماحول میں ہمارے رات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرات تشریف آوری کا سما بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے گھر میں تشریف لائے تو مکہ کی وادیاں مہک رہی تھی، مکہ کی ہوا اور فضا مہک رہی تھی، مکہ کے در و دیوار مہک رہے تھے، مکہ کی پہاڑیاں مہک رہی تھی، مکہ کی شاہراہ مہک رہی تھی۔ عجیب سا ماحول تھا، عجیب سا سما تھا، یہاں تک کہ سرداران مکہ جو مکہ کے سردار تھے وہ صبح کرتے ہیں، اور صبح کرنے کے بعد جب اٹھتے ہیں تمام کے تمام صحن کعبہ میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں آج یہ ماحول کیا ہے، آج یہ ماجرا کیا ہے۔ ایک کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جب صبح اپنے گھر سے اٹھا تو میرے گھر سے خوشبو نکل رہی تھی، سبحان اللہ، میرا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا۔ حضرات وجہ کیا ہے؟ نبی تو آمینہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں لیکن اس سردار کے گھر میں خوشبو آ رہی ہے۔ دوسرا کہنے لگا معاملہ یہ ہے، میری کہانی بھی سن لو، میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میرا باپ بیمار ہے، بہت دنوں سے علاج کرا رہا تھا لیکن میرا باپ صحت یاب نہیں ہوا، لیکن آج کی رات کیا معاملہ ہوا مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے اپنے باپ کو کوئی ٹیبلٹ نہیں دی، میں نے اپنے باپ کو کوئی دوا نہیں لی، لیکن میرا باپ بغیر دوا کے شفا یاب ہو گیا، سبحان اللہ، صحت
याब हो गया। हजरात इसी तरीके से चर्चे चल रहे थे, इसी तरीके से चर्चे चल रहे थे। इंसानों तो इंसानों, जब हैवानों पर नजर डाली गई, जानवरों पर नजर डाली गई, तो तमाम जानवरों को नजर डालने के बाद बयान किया गया, सुनो मक्का के अंदर वो जानवर जो कभी दूध नहीं दिया करते थे, जिनके थनों में कभी दूध नहीं होता था, आज की रात का समय ये है, आज की रात का मामला ये है, जब हमने सुबह उठकर अपने जानवरों को देखा तो असम वहदहु ला शरीक की, हमने क्या देखा, जो जानवर कभी दूध नहीं लिया करते थे, आज उनके थनों में दूध मौजूद है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, ये आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ, नबी ने अपने नबी होने का ऐलान नहीं किया, अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। मुसलमानों, इधर मुसलमानों का जायजा लिया गया, इधर जानवरों का जायजा लिया गया। एक सरदार फिर खड़ा हो जाता है और कहने लगा, हुजूर मैंने आज अजीब समा देखा है, अजीब माहौल देखा है। मैं अपने बाग बागीचों में गया और जाने के बाद मैंने देखा कि जो झाड़, जो दरख्त कभी कभी फल नहीं देते थे, जिन पर कभी फूल नहीं आते थे, जो दरख्त सूख चुके थे, आज मैंने क्या देखा, कल तो मैंने उनको सूखा हुआ छोड़ा था, लेकिन आज सुबह जब मैं अपने बाग बागीचे में गया तो कसम खुदा की वो दरख्त जो सूखे हुए थे वो हरे और भरे हो गए। सुभान अल्लाह, जो जिन पर कभी फल नहीं आता था, कभी फूल नहीं आता था, आज वो फल गए और फूल गए, यानी फूल भी उन पर जारी हो गए। अल्लाह अकबर। हज़रात इसी तरीके की बातें चल रही हैं, इसी तरीके की बातें चल रही हैं। एक सरदार और है जो मक्का का सरदार है, वो खाने काबा के तवाफ में लगा हुआ है, वो काबा के अंदर से आता है और आने के बाद कहता है, भाई साहब ये मीटिंग कैसी है, ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है। तो तमाम सरदारा ने मक्का ने कहा, सुनो तुम ये माहौल नहीं देख रहे हो, तुम हवाओं को नहीं देख रहे हो, मक्का की फिजाओं को नहीं देख रहे हो, मक्का की वादियों को नहीं देख रहे हो, ये भीनी भीनी हवाओं को नहीं देख रहे हो, जो सुबह सुबह की भीनी भीनी हवाएं चल रही हैं। तो उस जब सरदारा ने मक्का ने इतना कहा तो वो सरदार जो मक्का के अंदर से निकल कर आया था, जो खाने काबा का तवाफ करके आ रहा था, जो खाने काबा के चक्कर लगा के आ रहा था, उसने कहा मैं सब महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने भी कुछ देखा है, अगर सुनोगे तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अपने दिल पर हाथ रखकर सुनो, मैंने ये देखा कि जब मैं खाने काबा का चक्कर लगा रहा था तो इधर से हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी आगोश में एक बच्चे को लेकर आ रहे थे। वो बच्चा क्या था, हसीनो जमील था, हुस्नो जमाल का पैकर था। मैंने आज तक किसी माँ को ऐसा बच्चा जमते हुए नहीं देखा, मक्का के अंदर आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं, जिस बच्चे ऐसा बच्चा जैसा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में लेकर आ रहे थे। मैंने क्या देखा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन मेरी नजर ने फैसला नहीं किया, मेरी नजर खता कर गई, मेरी नजर ने फैसला नहीं किया, मेरी नजर फैसला करने पर मजबूर हो गई कि मैंने ये देखा, एक तरफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब बढ़ रहे हैं, एक तरफ काबा बढ़ रहा है, काबे की महराबें बढ़ रही है, काबे की महराब झुकी जा रही है। मैंने देखा अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ आ रहे हैं, या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है, या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है। इसी की तर्जमानी करते हैं बरेली के इमाम अहमद रजा खान फासिले बरेलवी अली रहमत व रिजवान, इसी की तर्जमानी करते हैं मुसलमानों। आला हज़रत अज़ीम बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अली रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन को रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन को रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अली रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। रात उस सरदार मक्का ने कहा, उस सरदार मक्का ने कहा, हुजूर मैंने मामला ये देखा कि काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है और अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ आ रहे हैं। हजरत इमाम अहमद रजा ने इसी की तर्जमानी करके बयान फरमाया है, देखो नबी आखिर ज़मा पैदा हुए तो आज काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ झुका हुआ जा रहा है, यहाँ तक कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के सहल में आ गए और खाने काबा का तवाफ करने लगे। आमीना के लाल, मदीने के ताजदार, सारी कायनात के मालिक मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं। खाने काबा के तवाफ से जब फारिग हुए, फारिग होने के बाद ये तमाम के तमाम सरदार मक्का, सरदार कुरैश के पास आ जाते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आते हैं और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से फरमाते हैं, हुजूर जरा उस बच्चे का चेहरा हमें भी दिखा
दो, उस वद्दुहा चेहरे वाले को हमें भी दिखा दो, उस शम्सुल दुहा को हमें भी दिखा दो। ए हुजूर, हमने ये देखा कि मक्का की वादियां महक रही है, लेकिन वो चेहरा कौन सा है कि जिसकी वजह से ये वादियां महक रही है, जिसकी वजह से शाहराह महक रही है, जिसकी वजह से जानवरों के थनों में दूध आ गया है, उस बच्चे का चेहरा हमें भी दिखा दो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बाहों को फैला दिया। आला हजरत फरमाते हैं, वो आला हजरत फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत और रिजवान इसी की तर्जुमानी करते हैं। इधर रही सरदार मक्का है, ये तमाम के तमाम सरदार मक्का उस बच्चे का तवाफ करते हैं, यानी उस बच्चे का दीदार करते हैं जिनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तमाम के तमाम सरदार मक्का ने भी यही कहा था, यही कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब, आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं, आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया। मुख्तसर लफ्जों में मैं आपको बता रहा हूँ। अब सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर आमीना की बारगाह में आ जाते हैं, हजरत आमीना की गोद में ले लेते हैं। हजरत आमीना बयान फरमाती है, सरकार मेरी आगोश में आए, मेरी गोद में आए तो मामला क्या हुआ। इधर अबर का एक टुकड़ा यानी बादल का एक टुकड़ा मेरी गोद में आया और आने के बाद उसने मेरी गोद से मेरे बच्चे को उठा लिया। मेरा बच्चा गायब हो गया, मैं परेशान हो गई, मेरा बच्चा कहाँ गया, नूर का पैकर कहाँ गया, यासीन वो ताहा कहाँ गए। मेरा हाल हजरत आमीना बयान फरमाती है, मैं परेशान हो गई, मेरा बच्चा कहाँ गया। इतने में आवाज आती है, आवाज आती है, आमीना घबरा नहीं, ये हमारा महबूब है, हम इसको मशरिक और मगरिब की सैर करा रहे हैं, इसको मशरिक और मगरिब की सैर करा रहे हैं। नबी आखिर ज़मां को मशरिक और मगरिब की सैर हो रही है। नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत आमीना के घर में है। हजरत चंद औरतें हजरत आमीना के घर में आ गई और आने के बाद उन्होंने फैसला किया और हजरत आमीना से बयान फरमाया, ए आमीना, हमने समा ये देखा, हमने माजरा ये देखा, हम जब तुम्हारे सहन में थे तो हमने क्या देखा कि चांद तुम्हारे सहन में उतर रहा है, सूरज तुम्हारे सहन में उतर रहा है। ऐसा लग रहा है कि चांदो सूरज तुम्हारे घर में टूट पड़ेंगे, तुम्हारे घर में गिर पड़ेंगे। हजरत आला हजरत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिदवान इसी की तरह तर्जुमानी करके इरशाद फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं कि उतार के उनके रुख का सदका नूर का बट रहा था बाड़ा, उतार के उनके रुख का सदका नूर का बट रहा था, नूर का बट रहा था बाड़ा, और चांद और सूरज मचल मचल कर जबी के खैरात बांट रहे थे। सुभान अल्लाह। हजरत ये चांद और सूरज भी नबी का दीदार करने के लिए आ रहे थे। हजरत ऐसे पुरफतन दौर में हमारे रात के नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए और इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद दुनिया वालों को यही पैगाम दिया, ए लोगों, अगर तुम्हारे घर में कोई बच्ची पैदा हो जाए तो उसको हिकारत की नजर से ना देखना। ए लोगों, अगर कोई बच्ची पैदा हो जाए तो उसको अपने सीने से लगाना, और कैसे सीने से लगाना, जैसे नबी आखिर ज़मां ने अपनी बेटी फातिमा को अपने सीने से लगाया था, ऐसी मोहब्बत करना जैसे नबी ने अपनी बेटी फातिमा से मोहब्बत की थी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की भी शादी की थी। हजरत फातिमा तो ज़हरा की भी शादी हुई है। आपने कभी फातिमा का माहौल देखा है? आपने कभी फातिमा की सीरत को पढ़ा है? आपने कभी फातिमा के तकवे के बारे में सुना है? फातिमा का तकवा कैसा था? फातिमा की सीरत कैसी थी? फातिमा का किरदार कैसा था? फातिमा का अखलाक कैसा था? यहाँ तक कि जब हजरत फातिमा तो ज़हरा अपने मकान से बाहर निकलती थी तो तमाम के तमाम मक्का की औरतें कहती थी, तमाम के तमाम मक्का के लोग कहते थे, या रसूल अल्लाह, ये बूढ़ी औरत आपके घर में कौन सी है जो आपके घर से निकलती है? ये बूढ़ी औरत कौन है जो आपके घर से निकल कर जाती है? नबी आखिर ज़मां ने फरमाया, ए लोगों, खबरदार, ये कोई बूढ़ी औरत नहीं है, बल्कि ये मेरी 18 साल की बच्ची फातिमा तो ज़हरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 18 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, आला सुभान अल्लाह। हजरत हजरत फातिमा तो ज़हरा का पर्दा भी देख लो, फातिमा तो ज़हरा का चाल देख लो कैसी थी, फातिमा तो ज़हरा का किरदार देख लो कैसा था। फातिमा तो ज़हरा जब निकलती थी तो ऐसे निकलती थी कि लोग उसको बूढ़ी समझे। फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस तरीके से निकल रही है। हजरत फातिमा तो ज़हरा का और अगर देखना है तो आओ हदीस मुस्तफ़ा उठाओ, आपको पता चलेगा। आप तारीख का मुताला करें तो पता चलेगा। हमें तारीख बताती है कि फातिमा तो ज़हरा की सीरत का आलम ये था, फातिमा तो ज़हरा के पर्दे का आलम ये था कि कभी चांद और सूरज ने फातिमा के चेहरे को नहीं देखा। सुभान अल्लाह। फातिमा के चेहरे को नहीं देखा, न कभी चांद ने फातिमा के चेहरे को देखा, न कभी सूरज ने फातिमा के चेहरे को देखा। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा तो ज़हरा कैसे जिंदगी बसर करती थी? वो फातिमा तो ज़हरा बयान फरमाती है, ए लोगों, जितनी मुसीबतें मेरे ऊपर आई है, जितनी परेशानियां मेरे ऊपर आई है, काश अगर इन मुसीबतों को, इन परेशानियों को मैं दिन पे डाल देती, दिन के ऊपर उंडेल देती। अगर दिन पे डाल देती तो वो दिन भी इसको बर्दाश्त ना करता
جاتا اور دن رات میں تبدیل ہو جاتا, رات میں بدل جاتا. ایسی ایسی پریشانیاں فاطمہ الزہرا نے جھیلی ہے, فاطمہ الزہرا نے اٹھائی ہے. اللہ اکبر. حضرات یہ فاطمہ الزہرا ہے کون؟ یہ نبی کی بیٹی ہے, خاتون جنت ہے. دنیا کی کوئی بھی عورت جب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب کہ فاطمہ سے ٹکٹ نہ مل جائے, تو جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہوگی وہی عورت جنتی ہوگی, سبحان اللہ. وہی جنت میں جانے کی مستحق ہوگی, وہی جنت میں جانے کی مستحق ہوگی. لیکن میرے مسلمان بھائیوں, آج فاطمہ الزہرا کی سیرت کو بھی دیکھ لو اور اپنے ماحول کو بھی دیکھ لو. آج ہماری ماں اور بہنیں گھروں میں رہتی ہیں, بچے گود میں رہتے ہیں تو بہانہ کر دیتی ہیں, مولانا ہمارے بچے نے پیشاب کر دیا, اس کی وجہ سے فجر کی نماز ضائع ہو گئی, ظہر کی نماز چلی گئی, عصر کی نماز چلی گئی, عشاء کی نماز چلی گئی, مغرب کی نماز چلی گئی. بہرحال طرح طرح کے بہانے کیے جاتے ہیں میرے مسلمان بھائیوں. لیکن نبی آخر الزمان نے فرما دیا, اے لوگوں, اے میری امت کی عورتوں سنو, اگر تم نے بچوں کو پیدا کیا ہے, بچوں کو جنم دیا ہے, بچوں کی پرورش کی ہے, تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے. میری بیٹی فاطمہ نے بھی حسین کو جنم دیا ہے, میری بیٹی فاطمہ نے بھی حسن کو جنم دیا ہے, لیکن میری